जल्दी से जल्दी। कितना समय बाकी है? हाँ, मृत्यु लोक में कितना समय बाकी है? मृत्यु लोक में तो अभी देखो बच्चे जल्दी जल्दी अपने गोले में बैठ जाए ना, बाद में आपको क्या करना है? अगर आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, अगर तुम वेग से अवेग धारण करते हो और गोले में भी 10 कला का पावर धारण करके अगर चाहते हो नीचे आके कि आपने सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया है, वेग से अवेग स्वरूप धारण कर लिया है और आपने फरिश्ता स्वरूप धारण कर लिया है और आप अपने कुल का उद्धार करना चाहते हो, मुक्ति जीवन मुक्ति देना चाहते हो, तो अपने परिवार वालों को भी ऊपर गोले में से भी आकर अपने परिवार के मुक्ति जीवन मुक्ति दे सकते हो। अपने परिवार वालों को भी, देह और देह के संबंधों को भी मुक्ति जीवन मुक्ति दे सकते हो। वो पहले जाएंगे तब ये सब? हाँ, मगर वो फटाफट होना है। अब आने वाला समय इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब बच्चे थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला ना, अब थोड़ा सा इंतजार है, कर लो, मगर हिम्मत रखो। कई बच्चे हिम्मत हार जाते हैं ना, फिर ज्ञान छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। क्योंकि मैंने 97 से देखा है, ज्ञान सबकी समझ में तो आता नहीं है, तो बेहद के बच्चों के लिए है। तो ज्ञान समझ में आता नहीं तो सब भाग जाते हैं और कुछ बहुत कम आत्माएं रह जाती हैं। इसलिए बेहद के बच्चों को कहता हूँ, कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा पुरुषार्थ तेज कर सकते हैं। ऐसा हेल्पलाइन तो बहुत है, मगर बच्चे माया में रहकर माया जीत नहीं बन सकते हैं। अभी भी माया मेरा तेरा में फंसे हुए हैं, अभी भी हद की दुनिया में फंसे पड़े हैं। कार्मिक अकाउंट सबके आ रहे हैं ना, कर्म बंधन सामने आ रहे हैं। हाँ, तो योग बल करेंगे तो आत्मा में पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी तो उसका सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा, कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, तो कारण शरीर में परम लाइट आ जाएगी, तो अनेक जन्मों के हिसाब किताब एकदम साफ हो जाएंगे ना, एक पल में साफ हो जाएंगे। अगर परम लाइट आ गई कारण शरीर में तो अनेकों जन्मों का हिसाब किताब एक पल में साफ हो जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगा। जैसे आप बैटरी चार्ज करते हो, ऐसे ये कारण शरीर चार्ज हो गया। तो कारण शरीर में सारे अनेक जन्मों के रिकॉर्ड कारण शरीर में पड़े हुए हैं। तो कारण शरीर चार्ज हो गया तो फिर ये शरीर भी, स्थूल शरीर भी नहीं रहेगा ना, स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर, ये सब नहीं रहेगा। सीधा कारण में से भी तुम कारण शरीर चार्ज हो गया तो फिर ये कारण शरीर भी परम महाकारण शरीर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि परम तत्वों में बन गए। परम अग्नि से परम वायु से परम आकाश में कन्वर्ट हो जाएंगे और परम आकाश में हल्के होकर ऊपर के गोले में चले जाएंगे। ये सब होना ही है। अब आत्मा को पुरुषार्थ अपने पर आत्माएं अपने अपना कितना टाइम लेती हैं। देखो, पहले तो दो संगम युग 100 साल का बोल दिया था, 2036 तक कुछ भी नहीं होना था। सोच लो, 2036 तक कुछ भी नहीं होना था। ये तो ज्ञान जल्दी जल्दी पूरा करके, बहुत जल्दी जल्दी पूरा किया ज्ञान। दिल्ली के आश्रम में बेहद के स्थान पर ज्ञान को बहुत जल्दी जल्दी पूरा किया और जल्दी से जल्दी दुनिया पर लोगों को छुड़ाएं। चाहे कोई भी आत्मा हो, आत्मा तो आत्मा ही होती है, चाहे कैसी भी हो, उनको छुड़ाएं। ये मुक्ति जीवन मुक्ति और थर्ड वर्ल्ड वॉर न होने दे, नहीं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, एटम बम फूटे, परमाणु बम फूटे, तो सभी की आत्माओं, सूक्ष्म वतन में भी जो आत्माएं बैठी हैं, तो उनके सूक्ष्म शरीर में क्या हालत होगी। उसके सूक्ष्म शरीर में भी परमाणु बम के रेज जाएंगे तो उनका सूक्ष्म शरीर भी जलेगा, इतना जलेगा कि वो आत्माएं ऊपर की ओर जा नहीं पाएगी और सूक्ष्म और जलेगा। जैसे जलता हुआ मनुष्य देखा है आपने, जलता हुआ मनुष्य, ऐसे सूक्ष्म वतन में सभी आत्माओं के, जितनी भी आत्माएं भरी पड़ी हैं, उनके शरीरों में आग लगेगी, परमाणु आग लगेगी, ये ऐसी आग लगेगी। तो वो होने वाला है, मगर बचाया हुआ है, रखा है, क्योंकि सूक्ष्म वतन वालों को भी पता नहीं रही है कि हम क्या कर रहे हैं। अपने पैरों पर कुहाड़ी मार रहे हैं। जो ये परमाणु बम फटेंगे, थोड़े से भी फट जाएं, 20, 25, 50 भी धरती पर फट जाए तो उसकी जो विकिरण है, परमाणु बम में से फटी हुई जो किरण निकलती है, वो अगर सूक्ष्म शरीरों में घुस गई तो सूक्ष्म शरीर भी इतना जलेगा, क्योंकि उसके अंदर वायु तत्व भी डेफिसिट होगा, अग्नि तत्व भी जलेगा, तो ऊपर जा नहीं पाएंगे। और ये तो जलेगा, जो परमाणु के विकिरण हैं, तो कम से कम 5-10 हज़ार किलोमीटर तक जाएंगे। जैसे पहले नहीं होते थे, ये ब्रह्मास्त्र चलते थे ना, परमाणु बम जैसे ब्रह्मास्त्र है ना,
तो ब्रह्मा का एक अस्त्र चलता था कितना कई किलोमीटर तक विध्वंस कर पूरा देता। ब्रह्मांड ही खत्म हो जाता। हाँ, तो पूरा ब्रह्मांड खत्म कर सकते थे, मगर कभी बाद में फिर रोक देते थे कि इतना ही टारगेट बनाए, उसका ही टारगेट बना के वो ब्रह्मास्त्र वापस आ जाता था। तो ये परमाणु बम ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा विनाशकारी हैं। तो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए और इनसे पहले परम लाइट के गोले में जाके बैठ जाए, क्योंकि अभी ये सूक्ष्म वतन वाले आउट ऑफ कंट्रोल है बहुत। मैं भी खुद पुरुषार्थ करके थोड़ा डालता हूँ परम शांति का वाइब्रेशन, मैं खुद डालता हूँ, रोका हुआ है अभी तो थोड़ा कंट्रोल में है, मगर बेकाबू बना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले जल्दी परम धाम हम करेगा, बेहद का बच्चों का बेहद का आकारी बाप करेगा, उनको भी चिंता है ना। अगर वो दया का सागर है तो उसको अपने बच्चों की चिंता है ना, बेहद के बच्चों की चिंता है, तो जल्दी करेगा, साक्षात्कार करा के उनको एक से एक जगह पे फटाफट दुनिया भर से इकट्ठे कर लेगा और एक जगह पे इकट्ठे करके 10 कला की पावर उतार के एक पल में सबको ऊपर ले जाए। और क्या, इनके पास तो कई रास्ते हैं, ऊपर वालों के पास तो बहुत रास्ते हैं। जो सूक्ष्म वतन है उसने खुद ने बोला है कि बेहद का बाप चाहे तो एक पल में सब कुछ कर सकता है, तो करेगा वो। अब उसकी ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी वो करे। मेरी जिम्मेदारी ज्ञान देनी थी, बच्चों को ज्ञान दिया। अब जितने ज्ञान से तैयार होंगे, आगे चलकर ज्ञान का टाइम नहीं रहेगा, केवल साक्षात्कार से आगे अगर पार्ट चलता है तो साक्षात्कार का ही पार्ट चलेगा, इसके बिना कोई किनारा भी नहीं है। बेहद के बच्चों को निकालने के लिए कोई किनारा भी नहीं है। 9 लाख फटाफट ऊपर चले जाएं, 33 कोटि जाएं, बाकी आत्माओं के लिए पावर डाला जाएगा मुक्ति, जीवन मुक्ति का। अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्मा धर्म धरती पर नहीं, सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मांड में, महाब्रह्मांड में, मतलब पूरे मल्टीवर्स में परम लाइट डाली जाएगी। 4 कला की परम लाइट पहली बार डाली जाएगी, तो सभी कमजोर आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति हो जाएगी। और कोई पावरफुल आत्मा होगी तो समझो कि 1 कला की पावर वाली है और 4 कला की पावर डाली, तो वो 1 कला वाली आत्मा 4 कला की पावर ले सकती है, इसलिए वो आत्मा ने 4 कला का पावर धारण किया। अब दोबारा वो 6 कला की पावर डालेंगे पूरे मल्टीवर्स में, तो वो 4 कला की पावर बन गई, तो वो 6 कला की पावर को धारण कर सकती हैं, ले सकती हैं। तो ऐसी आत्माओं को जीवन मुक्ति बढ़ाने के लिए ये नया प्लान बनाया है। नहीं तो पहले 10 कला का पावर डालने का प्लान था, मगर 4 कला का पहली बार डाले, बाद में 6 कला डाले। तो ये मुक्ति जीवन मुक्ति एक साथ में पूरे मल्टीवर्स में करना है। वो ड्यूटी अब मुक्ति, ये जो मल्टीवर्स का मालिक का, जो मालिक का भी मालिक है 21 पीढ़ी वाला, जो 21 पीढ़ी वाला है, उसको ड्यूटी दे दी है, वो बदल देगा उसको, वो उसकी ड्यूटी कर देगा। वो उसको भी सबको पावर खूब दी है, सब अपने अपने बच्चों को पावर देंगे, और 4 गुना 5 गुना। बेहद के बच्चों को तो इतनी पावर चाहिए है, जितनी हजम कर सके इतनी देंगे बच्चों को। बेहद के बच्चों को तो समझो 9 लाख वाला है तो बेहद की कला की 10% पावर है उसके अंदर, या 15% पावर है, तो 5 गुनी देंगे तो 50-60% बेहद की कला तक जा पाएगा। और उसको एक राउंड करके और भी दूसरी पावर देते हैं तो 100 कला तक, 100% तक बेहद की कला की तक जा पाए, ऐसा व्यवस्था की है 9 लाख वालों के लिए, 16,000 वालों के लिए। कम पावर वाली आत्माओं को भी बेहद की कला के 100% तक कहाँ कैसे ले जाए। ये नहीं तो पहले अलग अलग ब्रह्मांड बनाना था कि बेहद की कला के 10% पे 9 लाख को रखना था, फिर 20-25% पे 16,000 को रखना था, फिर 40-50 पे 1,008 वालों को रखना था, फिर बाद में 108 वाले वहाँ बेहद की कला तक पहुँच पाए। ऐसा प्लानिंग था पुराने प्लानिंग में ऐसा। मगर सभी को नया प्लानिंग जो बनाया उसमें 9 लाख वाला है, उनको भी 5 गुना देंगे तो 50% तो हो गया, और एक राउंड करेंगे तो दूसरे राउंड में 50 कला पावर आ जाएंगे, तो 100 कला मतलब 100% पावर आ जाएगी उसके पास। तो वो चाहे 9 लाख वाला हो चाहे 16,000 वाला हो, सबको पावर दे दे के बेहद की कला के परम धाम तक ले जाएंगे। नया प्लानिंग अभी अपडेट है, ये प्लान भी नीरू नहीं दिया है ऊपर जाके, ये प्लान कि 9 लाख को भी कैसे हम ऊपर ले जाएं। अब छोटू राम को तो ज्ञान नहीं था, उसको तो कुछ ज्ञान नहीं, हो तो बेहद की कला के ब्रह्मांड में जैसे विमान में बैठा हुआ है। अभी उसके पास एक साउथ वाला बच्चा, उनके पास पहुंच गया है, 9 लाख वाला, तो 9 लाख वाला है, उसको भी 5 गुना देंगे तो 50 कला पावर आ जाएगी, तो 100 कला मतलब 100% पावर आ जाएगी उसके पास। तो वो चाहे 9 लाख वाला हो चाहे 16,000 वाला हो, सबको पावर दे दे के बेहद की कला के परम धाम तक ले जाएंगे। नया प्लानिंग अभी अपडेट है, ये प्लान भी नीरू नहीं दिया है ऊपर जाके, ये प्लान कि 9 लाख को भी कैसे हम ऊपर ले जाएं। अब छोटू राम को तो ज्ञान नहीं था, उसको तो कुछ ज्ञान नहीं, हो तो बेहद की कला के ब्रह्मांड में जैसे विमान में बैठा हुआ है अभी,
उसके ब्रह्मांड में। कोई भी बच्चा चाहे जीत करे तो पहुंच सकता है। ऐसे तो गेट तो खुल गया है बेहद की कला का, ब्रह्मांड का जो विमान है उसमें खुल गया है। छोटा राम ऐसे कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। मगर पहले सूक्ष्म वतन में रहेंगे। धरती से 100 किलोमीटर ऊपर गोला बना है 10 कला का, उसमें सभी बच्चे इकट्ठे होंगे। बाद में फिर अलग अलग आत्माएं, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग बाइफर्गेशन होगी। देवी देवताओं की आत्मा की अलग अलग गोला बनेगा, उसमें से अलग अलग बाइफर्गेशन होगा। अलग अलग कलाओं की अलग अलग आत्माओं का बाइफर्गेशन होगा, और बेहद की कला के ऊपर अलग अलग गोले बनाते जाएंगे ऊपर में। फिर वो बेहद की कला की आत्मा बेहद के विमान में बैठेंगी, अपने बेहद के बाप से मिलेंगे। अंत में विमान में सब बैठ जाएंगे, तब उड़ेगा। जाना ही है, फाइनली है। आज का नहीं, वो उसका फाउंडेशन तो 1936 में वो दादा लेखराज के द्वारा, ये फाउंडेशन का ज्ञान है। जो बीके वालों का ज्ञान है फाउंडेशन है, मगर वहाँ फंस गई आत्मा। अब बेहद की आत्मा भी फंस गई, अब निकालेगा। जिन्होंने उल्टा किया है वही उल्टा करेगा। बेहद की कलाओं को एक वाणी में कहा है, अंधे की औलाद अंधे है। ज्ञान ही भूल गए, कौन हो तुम, कौन हो, कहाँ से आए हो, भूल गए हो। सबको साक्षात्कार से याद कराया जाएगा कि बच्चे तुम कौन हो, तुम हद वाले नहीं हो, तुम बेहद के बच्चे हो। और बेहद के बच्चों को हद बेहद से भी परे जाना है। अभी ये निरूपण में भी रिफाइन कर रही हैं कि अगर बेहद की कला के तक ब्रह्मांड पहुंच गया तो बेहद की कला के भी तो अनंत आनंद क्वालिटी वाले ब्रह्मांड है ना वहाँ। तो उसको भी वहाँ अलग ब्रह्मांड बना के उसको कैसे रखा जाए, उसका भी वहाँ एक पूरा प्लान तैयार हो रहा है। ऊपर सब कुछ तैयार हो रहा है। बहुत ऊपर सूक्ष्मोत्तन में बहुत बड़ा, बेहद के बच्चों के लिए बहुत बड़ा कार्य सूक्ष्मोत्तन में हो रहा है। आप तो आराम से यहाँ बैठे हो, वहाँ तो सूक्ष्मोत्तन में इतना ऊपर दिन रात काम हो रहा है, सब कर रहे हैं। बेहद के बच्चों को मैक्सिमम अच्छा से अच्छा क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा अच्छा से अच्छा हर कोई बच्चों को क्या मिलेगा, वो प्लान ऊपर हो रहा है। और जिन्होंने बेहद के कार्य में सहयोग दिया है वो तो बहुत बड़ी भाग्यशाली, इनकी तो पूजा होगी। उनके तो बेहद की कला के ब्रह्मांडों में पूजा होगी, उनकी बहुत बड़ी वैल्यू होगी, बहुत बड़ी वैल्यू होगी। इन्होंने बहुत बड़ा बेहद का भाग्य बना लिया। अभी भी थोड़ा समय है भाग्य बनाने का, जो चाहे वो बना सकते हैं। और कुछ कहना है, पूछना है? बस बाकी तो लोग तो काफी कुछ पूछ रहे हैं, पर उसका कोई नहीं, वो जनरल मेरे को जो बताना बता दिया। बाकी हद की बातों में मैं जवाब नहीं दूंगा। हद की फालतू बातें तो अब यहाँ तो ऊपर का रास्ता बता दिया ना, अब जाना कहाँ जाना है, कहाँ। बेहद की बातें हैं ना, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। तो तुम्हें बेहद के जाना है तो बेहद के जाने का रास्ता भी तैयार हो रहा है, कैसे जाओगे, क्या जाओगे, वो सब बता दिया। अब खुश रहो, बेहद में रहो, बुद्धि बेहद में रखो हमेशा। और ये पुराने जन्म को भूल जाओ, ये नया जन्म है तुम्हारा। अब बुद्धि से उपराम अवस्था रखो, ऊपर कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनकर जियो। बाकी तो ऊपर सब कुछ बहुत बढ़िया। बेहद के बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त प्लानिंग हो रहा है। बहुत बच्चों को कैसे मैक्सिमम पावर मिले, मैक्सिमम तक जाएं, मैक्सिमम बच्चे कैसे आगे निकले। बेहद की कला के पावर में जाकर भी अगर आगे जा सकते हैं तो सोचेंगे वहाँ भी बच्चों को कैसे ले जाएंगे। बाकी बस पुरुषार्थ करो, हिम्मत रखो बस। कितने बच्चे हैं अभी? 580। अच्छा, चलो ठीक है। 49 मिनट हो गए। अच्छा, कुछ पॉइंट ऐसे याद आते हो तो बता दो। बेहद के पॉइंट हो, हद के वाले नहीं, हद वाले पॉइंट नहीं, ब्रह्मांड के नहीं, महाब्रह्मांड के नहीं, गैलेक्सी के नहीं, ये सब ऊपर के। सब यही पूछ रहे परिवर्तन कब स्टार्ट? परिवर्तन तो तुम करोगे, तुम सो परिवर्तन करके कर लो। कर्मातीत अवस्था बना दो ना, भावातीत बन जाओ तो कर्मातीत बन जाओगे, कर्मातीत बन जाओगे तो सौ परिवर्तन हो जाएगा। और सौ परिवर्तन हो जाएगा, तुम्हारी जोत चल जाएगी, तुम मन कहोगे जोत जगाओगे। बच्चे ही करेंगे, बच्चे ही करेंगे, और कौन करेगा? अभी ऊपर से हेल्पलाइन तो मिलती है सभी बच्चों को, हेल्पलाइन फुल हेल्पलाइन है। तुम हेल्पलाइन तो मांगो, तुम्हें तुम्हारे लौकिक में भी तुम्हें हेल्पलाइन मिल रही है, तुम्हारे लौकिक भी सफल हो रहा है, लौकिक भी अच्छा हो रहा है। मगर लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। अब समय आ गया है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, सब कुछ परिवर्तन करो। परम शांति।
चलिए, सभी बेहद की आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अब दादाजी का समय यहीं समाप्त होता है और सभी बेहद की आत्माओं को बेहद की परम परम महाशांति। सभी बेहद की आत्माएं डेली योग में आया करें। रात को 10 से 11 हम लाइव मेडिटेशन करवाते हैं, तो सभी लोग आइए और बेहद का भाग्य बनाइए। बेहद के संकल्पों से ही बेहद का विश्व का परिवर्तन होगा। बेहद का परम लाइट, परम प्रकाश धरती पे आएगा। तो सबको जागृत होके ही अपना कार्य करना है। सभी को बहुत बहुत याद, प्यार, नमस्ते, धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। तो कल रात को फिर से मिलते हैं लाइव मेडिटेशन में। तो सभी बेहद की आत्माएं जो आती है, जो नहीं आती है, उन सभी को भी धन्यवाद। और कृपया जितने अभी आए हैं 580 लोग, वैसे रोज आया करें। रोज 300 350 लोग होते हैं। अभी तो बहुत ज्यादा आत्माएं हैं। देखो, 10 से 11 का समय बहुत अच्छा है। 10 से 12 का समय जो है, 10 से 12 का जो समय है वो बहुत ही मतलब विकारियों का समय होता है। तो जो उसी टाइम पर जो योग करते हैं तो धीरे धीरे आत्माएं, विकारी आत्माएं निर्विकारी बनती जाएगी। सुबह 2 बजे के बाद तो सब वो सो जाते हैं, 1 बजे के से तो विकारी आत्मा सो जाती है, तो वायुमंडल में शांति होती है। मगर 10 से 12 बहुत विकारी आत्मा एक्टिव होती है, इसलिए वायुमंडल बहुत खराब होता है रात को 10 से 12 का। इसको तुम योग बल से थोड़ा परिवर्तन करो। नेगेटिव को थोड़ा नेगेटिव में ही पॉजिटिव करना है हमें, नेगेटिव में ही पॉजिटिव करना है। बाकी 2 बजे तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव, तुम उठोगे तो एकदम शांति मिलेगी। तो चलिए, सभी बेहद की आत्माएं बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। कल मिलते हैं लाइव मेडिटेशन में। सबको बेहद की परम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। सभी के कमेंट करने के लिए सबका धन्यवाद। ओके, बाय, आवजो, परम शांति। పరం శాంతి బేహద్ పరివారంనకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ బేహద్ పిల్లలకు లైవ్లో ఇచ్చినటువంటి స్పెషల్ మెసేజ్ పార్ట్ 3, దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. అనంతభాయి బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు, ఈ మృత్యులోకంలో ఇంకా ఎంత సమయం ఉంది బాపూజీ అని. దీనికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, త్వరగా బేహద్ పిల్లలు తయారీ అవ్వండి, వెళ్ళి బేహద్ గోళంలో కూర్చోండి. త్వరగా పురుషార్థం చేసి వ్యక్త నుండి అవ్యక్త స్థితిని ధారణ చేస్తారో వాళ్ళు సూక్ష్మవతనంలోకి వెళ్ళిపోతారు. అక్కడ 10 కళల బేహద్ పవర్ ఉన్నటువంటి స్వరూపాన్ని ధారణ చేసి ఫరిస్తా స్వరూపంలో ఉంటే గోళంలోకి వెళ్ళిపోగలుగుతారు. సూక్ష్మ శరీరాన్ని ధారణ చేసి కూడా ఒకవేళ ఆ గోళంలో వెళ్ళినటువంటి ఆత్మలు కిందకు వచ్చి లౌకికం అలౌకిక పరివారానికి కూడా ముక్తి జీవన్ముక్తి ఇవ్వగలరు. మీ కులాన్ని కూడా ఉద్ధరించుకోవచ్చు అని అంటున్నారు బాపూజీ. పైకి వెళ్ళిన తర్వాత కదా ఇవన్నీ చేసేది అని అనంతభాయ్ అంటూ ఉంటే, మరి వెళ్ళే సమయం ఆసన్నమైంది కదా, ఇక రాబోయే సమయంలో ఈ కార్యక్రమం చాలా ఫటాఫట వెంటనే జరిగేదే ఉంది. ఈ పని చేసేది కూడా ఉంది. ఇంకా ఎక్కువ ఎదురు చూసేటువంటి సమయం ఏమీ లేదు. కొద్ది సమయం ఎదురు చూడండి, ధైర్యంగా ఉండండి. కానీ బేహద్ పిల్లలే కొంతమంది ధైర్యాన్ని కోల్పోయి బాపూజీ జ్ఞానాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. ఇలాంటివన్నీ కూడా నేను 1997 నుండే చూస్తూ ఉన్నాను. బేహద్ జ్ఞానం అర్థం అందరికీ అయ్యేది కాదు కదా. బేహద్ జ్ఞానము బేహద్ పిల్లలకి మాత్రమే అర్థమవుతుంది. జ్ఞానం అర్థం కాకపోతే జ్ఞానాన్ని కాదు బాపూజీని వదిలేసి పారిపోతూ ఉంటారు. ఇప్పటికందుకే చాలా తక్కువ మందే ఉంటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మేము చెప్తున్నాను కదా, గేటు తెరవబడింది కనుక మీరు పురుషార్థం తీవ్రంగా చేయండి. మీకు హెల్ప్ లైన్ కూడా చాలా లభిస్తూ ఉంటుంది. మాయలో ఉంటూ మాయ జీతుగా కండి. ఇంకా కూడా ఇలాంటి సమయంలో కూడా నేను నాది, నేను నాది, నాది నాది అనే దాంట్లో ఇరుక్కుపోతూనే ఉన్నారు కొంతమంది అంటున్నారు బాపూజీ. ఈ ప్రపంచంలో నుండి అతీతంగా కావాలి. యోగ బలాన్ని కొంచెం సమయం పెంచుకోండి. ఆత్మలో పవర్ గనక వచ్చేస్తే సూక్ష్మ శరీరం ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. కారణ శరీరంలో పరం లైటు వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు అనేక జన్మల యొక్క ఖాతా ఒక్కసారిగా ఖతమైపోతుంది. పరం లైట్ కారణ శరీరంలోకి వచ్చేస్తే అనేక జన్మల యొక్క ఖాతా ఒక్క సెకండ్లో దగ్ధమైపోతాయి, కాలి భస్మైపోతాయి. ఇంకా లెక్కాచారాలు ఎప్పుడైతే ఖతమైపోతాయో ఈ స్థూల శరీరం కూడా ఉండనే ఉండదు.
కారణ శరీరంలోకి వెళ్ళటం, తర్వాత మహాకారణ శరీరంలోకి వెళ్ళటం, ఇంకా బేహద్దు పిల్లలైతే బేహద్దు పరమ మహాకారణ శరీరంలోకి కన్వర్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు, అనగా పరమతత్వంలోకి వెళ్ళిపోతారు కదా అంటున్నారు బాపూజీ. పరమ అగ్ని ఫస్ట్, తర్వాత పరమ అగ్ని నుండి పరమ వాయువులోకి వెళ్ళిపోతారు, తర్వాత పరమ వాయువు నుండి పరమ ఆకాశంలోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది మీ బాడీ. అప్పుడు చాలా తేలిగ్గా అయిపోయి ఈజీగా పరం లైట్ గోడల్లోకి వెళ్ళిపోయి కూర్చోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా జరిగేదే ఉంది అతి త్వరలో. దీనికోసం మీరు ఎక్కువగా ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే విశ్వ పరివర్తన కోసం, స్వపరివర్తన కోసం మీరు ఎంత టైంని వెచ్చిస్తున్నారో చూసుకోండి, సమయాన్ని పెంచండి అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే ఫస్ట్లో సంగమయుగము 100 సంవత్సరాలు అని చెప్పారు. 1936 నుండి 2036 వరకు అని అన్నారు. అప్పటి వరకు ఏ మార్పులు చేసేది లేదు, జరిగేది లేదు అని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆ తర్వాత 2036 నుండి 50 వరకు మౌంట్ ఆబూలో కూర్చొని అందరూ తపస్సు చేస్తే 9 లక్షల మంది ఇక పరం లైటు దించటం జరుగుతూ ఉంటుంది అనే ప్లాన్ వేశారు. కానీ బేహద్దు ఆల్మైటీ అథారిటీ జ్ఞానమును అందించే కార్యక్రమం, దించే కార్యక్రమము బేహద్దు జ్ఞానస్థానమైన ఢిల్లీ సేవా కేంద్రంలో ఉంటూ ఆ పనిని పూర్తి చేశారు. అందుకనే త్వరగా మానవులకి ముక్తి ఇవ్వాలనే సంకల్పం తీసుకున్నారు. ఏ కేటగిరీ ఆత్మలైతే నా సరే, ఎవరైనా సరే అందరికీ ముక్తి, జీవన్ముక్తి ఇవ్వాల్సిందే కదా. ఇక 3వ ప్రపంచ యుద్ధం అనేది రాకుండా కూడా చూశాము, జరగకూడదు అని సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నాం. ఒకవేళ పరమాణు బాంబులు, ఆటం బాంబులు పేలినాయో దాని యొక్క పరిణామం చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది. ఆటం బాంబులు పేలకుండా చూస్తూ ఉన్నాం. ఒకవేళ ఇదే జరిగితే కనుక అణుబాంబులు, పరమాణు బాంబులు తయారు చేసి కూర్చున్నారు. అవి పేలితే సూక్ష్మవతంలో కూర్చున్న వాళ్ళకు కూడా ఈ పరమాణు బాంబుల నుండి వచ్చినటువంటి రేసెస్, రేడియేషను అక్కడికి కూడా వెళ్ళి మరి పైతాక వెళ్తుంది. వాళ్ళ సూక్ష్మ శరీరం కూడా తగలబడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ స్థూలంగా అగ్నిలో ఏ విధంగా శరీరం కాలిపోతే దుఃఖము, బాధ పడుతూ ఉంటారో అలాగే సూక్ష్మ శరీరం కూడా నిప్పంటుకుంటుంది. ఇంకా ఈ సూక్ష్మ జగత్తులోని వాళ్ళు పైకు వెళ్ళనూ లేరు, ఈ యొక్క అగ్నితోటి వాళ్ళు తాళనూ లేరు. మరి ఏమవుతుంది? అందుకనే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఆపేస్తూ ఉన్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. సూక్ష్మ జగత్తులోని వాళ్ళు కూడా వినాశనం కోసం సంకల్పాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళకి తెలియటం లేదు, మేము మా కాళ్ళను మేమే నరుక్కుంటున్నాం అని. వాళ్ళకు వాళ్ళే గొడ్డలు పెట్టేసుకుంటున్నారు అనే సంగతి వాళ్ళకు తెలియటం లేదు. భూమి పైన ఇప్పటికే 20-25 పరమాణు బాంబులు పేలినయ్యి అనుకోండి. ఇంకేముంది? దాని యొక్క వికరణ సూక్ష్మ శరీరాన్ని పూర్తిగా సర్వనాశనం చేసేస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళు కిందకు రానూ లేరు, పైకి వెళ్ళనూ లేరు. అలాగ సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు కూడా అలాంటి పరిస్థితి వస్తూ ఉంటుంది. అందుకనే ఈ యొక్క ఈ వినాశనం, 3వ ప్రపంచ యుద్ధం జరగకుండా చాలా కంట్రోల్ చేస్తూ దానికోసం నేను కూడా పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను, యోగం యొక్క వైబ్రేషన్స్ను పంపుతూ ఉన్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. కాబట్టి ఇప్పుడు అగ్నితత్వం అనేది పెరగకుండా చూసుకుంటూ ఉండాలి. 55, 6, 10 కిలోమీటర్ల వరకు కూడా ఈ యొక్క విస్ఫోటం యొక్క ప్రభావం చేరుతూ ఉంటుంది. మహాభారత యుద్ధంలో కూడా చూడండి, మరి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఉపయోగించారు. ఈ బ్రహ్మాస్త్రం కంటే కూడా ఇప్పుడు పరమాణు బాంబులు ఇంకా భయంకరమైనవి. బ్రహ్మాస్త్రం వదిలితే ఎన్ని కిలోమీటర్లకు వెళ్ళాలో అనేది అప్పుడు వాళ్ళు నిర్ణయం చేసుకుంటూ ఉంటారు. అవసరమైతే మరి బ్రహ్మ ద్వారా వచ్చిన అస్త్రం కాబట్టి అది బ్రహ్మాండం మొత్తాన్ని కూడా ఖతం చేయగలుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మరి ఈ అణుబాంబులు, పరమాణు బాంబులు టార్గెట్ అనేది లేదు, ఎంతవరకైనా ఎక్కడ వరకైనా వెళ్ళిపోతుంది. అందుకనే కదా ఈ విధ్వంసం జరగకుండా మరి పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నాము అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే పరం లైట్ గోళంలోకి వెళ్ళి కూర్చోవటానికి ఇప్పుడు పురుషార్థం పిల్లలు త్వరగా చేస్తూ తయారు కావాల్సిందే. ఇది సూక్ష్మ జగత్ వాళ్ళు అయితే అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్లో ఉన్నారు.
కానీ పరంశాంతి వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింప చెయ్యండి. థర్డ్ వరల్డ్ వారు ఆగిపోతుంది. బేహద్దు బాపూజీ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. బేహద్దు ఆకారి బాపు కూడా చింతన నడుస్తూ ఉంది. ఎందుకని? కింద ఉన్నది ఆయన పిల్లలే కదా. మరి బేహద్దు ఆకారి బాపు దయాసాగరుడు. తన పిల్లల్ని తీసుకొని వెళ్ళాలి అంటే ఏదో ఒక ప్లాన్ వేయాల్సిందే. తీసుకొని వెళ్ళటానికే సాక్షాత్కారాలు చేయించి పిల్లలందరినీ ఒక చోట గుమికూడే విధంగా ఒక చోటకు చేర్చి 10 కళల పవర్ని దించి పైకి తీసుకొని వెళ్తారు. ఇంకెంతకంటే చేసేదేముంది? ఇంకేమీ మిగిలి ఉంది? ఆయన దగ్గర అయితే చాలా ప్లాన్లు ఉన్నాయి. అవ్యక్తవాణిలో చెప్పారు కదా, బేహద్దు ఆకారి బాపు స్వయంగా మరి ఆయనే చెప్పాడు. బేహద్ ఆకారి బాపే స్వయంగా చెప్పాడు, 1 సెకండులో బాపు ఏదైనా చేయగలడు అని. అందుకని ఇప్పుడు ఈ యొక్క కార్యక్రమం చోటురాం బేహద్ ఆకారి బాపుదే డ్యూటీ. ఆయనే చేస్తాడు. బేహద్ పిల్లలకు మరి జ్ఞానం చెప్పడమే నా డ్యూటీ. నేను అది ఇచ్చేశాను, చేస్తూ ఉన్నాను. ఇక జ్ఞానం ముందు ముందు కూడా ఇచ్చేంత సమయం కూడా ఉండదు. సాక్షాత్కారాల యొక్క పాత్ర ప్రారంభం అయ్యేదే ఉంది అని అంటున్నారు బాపూజీ. ఇది తప్ప ఇంకొక మార్గం లేదు. బేహద్ పిల్లల్ని బయటకు తీయాలి అంటే ఇది తప్ప ఇంకొక దారే లేదు. కాబట్టి మరి ఏదైతే మిగతా ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా సరైన పవర్ ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది. ముక్తికి పంపించడం జరుగుతుంది. అప్పుడే ముక్తి, జీవన్ముక్తి పాత్ర స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకా అనేక ధర్మ సంప్రదాయ ఆత్మలు ఎవరైతే సూక్ష్మవతనంలో ఉన్నారో వాళ్లకు కూడా ముక్తి లభిస్తుంది. గెలాక్సీలు, యూనివర్సులు, పూర్తి మల్టీ యూనివర్స్ వరకు కూడా పవర్ని దించడం జరుగుతుంది. బలహీన ఆత్మలు ముక్తి, జీవన్ముక్తి పొంది ఇక వెళ్ళిపోయేదే ఉంది. జీవన్ముక్తి పొందేవాళ్ళు 10 కళల పవరు కావాలి వాళ్ళకి. అయితే ఫస్ట్ పాత ప్లాన్ అనుసారంగా 10 కళల పవర్ని ఇవ్వాలి అని సంకల్పం చేశాము. కానీ ఒక్కసారిగా అంత పవర్ ఇస్తే బలహీనాత్మలు మెల్ట్ అవుతారు. ఎక్కువలో ఎక్కువ మల్టీ యూనివర్స్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు కూడా మరి జీవన్ముక్తి ఇవ్వాలి. 33 కోట్ల దేవతలకి జీవన్ముక్తి ఇవ్వాలని లేటెస్ట్గా ఏదైతే మరి ప్లాన్ వేశామో దానికి ఇప్పుడు కొద్దిగా పవర్ దించాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం. ఫస్ట్ 4 కళల పవర్ ఇచ్చి వాళ్ళు స్వీకరించిన తర్వాత మరలా 6 కళల పవర్ ఇచ్చి తర్వాత 10 కళల పవర్ ఇస్తే వాళ్ళు ఆ పవర్ని ధారణ చేసి నెమ్మదిగా వారి యొక్క రూపాన్ని పరివర్తన చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇది ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఇచ్చినటువంటి ప్లాను. అయితే మల్టీ యూనివర్స్ యొక్క రచయితకు రచయిత అయిన 21 వంశావళి పరం మహాశివుడు డ్యూటీ కూడా ఆయనకు కూడా ఇచ్చాం. అందరూ వారి పిల్లల్ని పవర్ ఇచ్చేసి వాళ్లకు జీవన్ముక్తి ఇచ్చేటువంటి ప్లాన్లో కార్యక్రమంలో ఉన్నారు. బేహద్దు పిల్లలు ఎంత జీర్ణం చేసుకోగలరో, ఎంత ఎముడ్చుకోగలరో అంత వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉండాలి. ఇకపోతే 9 లక్షల ఆత్మలు బేహద్దు కళల బ్రహ్మాండంలోకి ఒకప్పుడు లాస్ట్ ప్లాన్ ప్రకారం 10% వరకే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తారు. తర్వాత 16,000 మంది 25% బేహద్దు కళల్లోకి వెళ్తారు. ఇంకా వాళ్ళకి 5 రెట్లు పవర్ ఇచ్చేస్తే మరి 1008 మంది, తర్వాత 100% పవర్ తోటి 108 మంది బేహద్దు కళల పవర్లో ఉండటం అనేది జరుగుతుంది అనుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు 9 లక్షల మందిని కూడా బేహద్దు కళల పరంధామం వరకు తీసుకొని వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళకి ఎంతెంత పవర్ ఎలా ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు వేరువేరుగా బ్రహ్మాండాలను తయారు చేసి అక్కడ ఉంచాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా చేశాం. కానీ ఇప్పుడు అందరినీ బేహద్దు కళల పరంధామానికి తీసుకొని వెళ్ళాలి అంటే ఆ 10% కూడా వారికి ఒకేసారి 5 రెట్లు ఇచ్చామనుకోండి 50% పవర్ వస్తుంది. ఒక రౌండప్లో ఈ విధంగా ఇవ్వటం, మళ్ళీ రెండో రౌండప్లో మళ్ళా ఒక 50% పవర్ ఇస్తే 100% పవర్ అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు సీదా వీళ్ళు బేహద్దు కళల పరంధామంలోకి వెళ్ళటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది కొత్త ప్లాను. 9 లక్షల మంది ఆత్మలకు కూడా ఈ విధంగా చెయ్యాలి, ఎలాగా షిఫ్ట్ చెయ్యాలి అనేది ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము.
ఇక 9,16,000 మంది అందరూ కూడా బేహద్ కళల పరంధామంలోకి తీసుకొని వెళ్ళాలి అని ప్లాన్ ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం. ఈ ప్లాన్ ఇప్పుడు అప్డేట్ చేసి నీరు దీది చెప్పారు. ఫుల్ పవర్ ఒక్కసారిగా ఇస్తే మరి డైల్యూట్ అయిపోతారు కదా, అందుకని ఇప్పుడు చోటురామ్ బాపూజీకి అయితే మరి చాలా ప్లాన్లు ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది. ఫస్ట్ బేహద్ జ్ఞానం అనేది చెప్పాము. ఇక బేహద్ ఆకారి బాపు చోటురామ్కి అయితే జ్ఞానం అనేది లేదు. ఏకదం ఆయన వెళ్ళి బేహద్ కళల పరంధామంలో ఉన్నట్లు మరి బేహద్ కళల పరంధామానికి వెళ్ళే విమానంలో కూర్చున్నారు. ఆయన దగ్గరకు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ విధంగా బ్రహ్మాండాన్ని తయారు చేయాలి అనుకున్నాం, వాళ్ళకు వేరువేరుగా ఉంచాలి అనుకున్నాం. వేరువేరుగా కంటే ఈ విధంగా అయితే చక్కగా బేహద్ కళల పరంధామంలోకి అందరూ వెళ్ళిపోతారు అనేటువంటి ప్లాన్ని ఆలోచించడం జరిగింది. ఇప్పుడైతే సౌత్ లోపల నుండి దక్షిణ ఆంధ్ర నుండి ఒక బిడ్డ చోటురామ్ బాపూజీ ఉన్నటువంటి గోడంలోకి వెళ్ళారు. అనగా గేటు ఓపెన్ చేయటం అనేది జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే వెళ్ళాలి అనుకుంటే వెళ్ళవచ్చు. సూక్ష్మ వతనంలోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది. బేహద్ కళల పరంధామానికి వెళ్ళే విమానం గేటు ఓపెన్ చేశాం. అయినా కూడా మరి పిల్లలు రెడీగా కావాలి కదా చేరుకోవటానికి. ఎవరెంత చేస్తే వాళ్ళంతా పొందగలుగుతారు. చోటురామ్ బాపు ఆకారి బాపు బేహద్ పిల్లల తండ్రి గేటు ఓపెన్ చేసి తీసుకొని వెళ్ళారు. కాబట్టి ఇది కొత్త విషయం, అందరికీ తెలిసిన విషయం కాదు. ముందు సీదా సూక్ష్మవతనంలోకి వెళ్ళాలి, తర్వాత గోళంలోకి వెళ్ళాలి. అక్కడ ఒక చోట వేరు వేరు కేటగిరీ ఆత్మలని ఉంచడం జరుగుతుంది. సూక్ష్మవతనంలో అయితే దేవీ దేవత ఆత్మలు ఎవరెవరైతే వెళ్ళారో వాళ్ళందరినీ వెరిఫికేషన్ చేసి అక్కడ ఉంచడం, అక్కడి నుంచి వీళ్ళందరికీ ఒక గోళం తయారు చేయటం జరుగుతుంది. ఇందాక చెప్పాను కదా, వేరు వేరు గోళాలు తయారు చేయటం, వేరు వేరు కేటగిరీ ఆత్మలను అక్కడ ఉంచడం అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడైతే ఫైనల్గా వెళ్ళేదే ఉంది. ఇంకా అన్నయ్య అంటున్నారు బేహద్ పిల్లలు పైకి వెళ్తేనే కదా ఇవన్నీ చేసేది అనుకుంటే ఫైనల్గా వెళ్ళేదే ఉంది కదా, మరి ఆకారి బాపుని కలుసుకునేది ఉన్నది కదా బేహద్ పిల్లలందరూ కూడా అని అంటూ ఉన్నారు. అయితే 1936లో దాదా లేఖరాజ్ ద్వారా ఏదైతే జ్ఞానం ఇవ్వబడిందో అది కేవలం ఫౌండేషన్, అనగా బీకే జ్ఞానం అంతా కూడా ఫండమెంటల్గా బేసిక్ నాలెడ్జే అనే అనుకోవాలి. అక్కడికి 9 లక్షల మంది చేరుకుంటే అందరూ ఈ విధంగా ప్రాసెస్ అనుసారంగా యోగం చేస్తారనుకున్నాం. కానీ బేహద్ పిల్లలు ఎక్కడికి వెళ్ళి 5000 సంవత్సరాల డ్రామాలో ఇరుక్కుపోయారు. మరి ఉల్టా జ్ఞానాన్ని కూడా నానూరాం వ్యాపింపచేశాడు. ఎవరైతే ఉల్టా చేశారో వాళ్ళే సుల్టా చేయాలి అని ఉంది కదా. ఇంకా మురళిలో కూడా చెప్పారు గుడ్డి వాళ్ళ యొక్క సంతానం అందరూ గుడ్డి వాళ్లే అని. ఇది మురళి పాయింటే, బేహద్ ఆకారి బాపు చెప్పిందే కదా బాప్దాదా అని వాళ్ళు అంటూ ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళెవరో వాళ్ళు మర్చిపోయి ఉన్నారు. 9 లక్షల మంది ఎక్కడైతే బేసిక్ నాలెడ్జ్లో ఉన్నారో వాళ్ళు బేహద్ పిల్లలు వాళ్ళను వాళ్ళు మర్చిపోయి కూర్చున్నారు. మరి వాళ్లకు వాళ్ళు ఎవరో తెలపాలి అంటే సాక్షాత్కారాల ద్వారానే వాళ్లకు తెలపాలి. మీరెవరో ఏంటో వాళ్ళకు జ్ఞాపకం తెప్పించాలి. మీరందరూ కూడా హద్దులోని ఆత్మలు కాదు, 5000 సంవత్సరాల ఆత్మలు కాదు. మీరిప్పుడు హద్దు నుండి బేహద్దు నుండి కూడా అతీతంగా కావాలి అని చెప్పాలి. అప్పుడే వాళ్ళు జాగృతమవుతారు, వాళ్ళని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు అంటున్నారు బాపూజీ. ఇదంతా కూడా నీరు దీది పైన రిఫైన్ చేస్తూనే ఉన్నారు. నీరు దీది అయితే బేహద్ కళ బ్రహ్మాండానికి చేరుకున్నారు కదా. ఇంకా ఏ క్వాలిటీ ఆత్మలు ఏ ఏ బ్రహ్మాండాల్లో ఉన్నారో మరి ఎలాగ ఎవరిని ఉంచాలో అని ప్లాన్ నడుస్తూ ఉంది. బేహద్ పిల్లల్ని ఎవరిని ఎక్కడ తీసుకొని వెళ్ళాలో కూడా చూస్తూ ఉన్నారు కదా. అందుకని మీరు పురుషార్థం కొద్దిగా చెయ్యండి. బేహద్ పిల్లలు సూక్ష్మవతనంలో కూడా పని చేస్తూనే ఉన్నారు. ప్లాన్ అంతా కూడా నడుస్తూనే ఉంది. మీరైతే ఇక్కడ సాకారూపంలో ఆరాంగా కూర్చున్నారు, కానీ పైన రాత్రింబొగళ్ళు పని నడుస్తూనే ఉంది. బేహద్ బాప్ అయితే బేహద్ కార్యక్రమం రాత్రింబొగళ్ళు విరామం లేకుండా చూస్తూనే ఉన్నారు, చేస్తూనే ఉన్నారు. మరి ఎలాగా ఏం చేస్తున్నారు అని మీరు అనుకోవచ్చు. బేహద్ పిల్లలకి మ్యాక్సిమం చాలా మంచి ప్రాప్తిని ఇవ్వాలి.
వాళ్ళకి ఎలా ఎంత పవర్ ఇచ్చి ఎంత ఈజీగా తీసుకుని వెళ్ళాలి అనే ఆలోచనే ఉంటుంది బేహద్దు దాదాజీకి కూడా. ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు ఏమి ఇవ్వాలి, ఎంత ఇవ్వాలి, ఎలా ఇవ్వాలి, వాళ్ళ భాగ్యాన్ని ఎలా తయారు చేయాలి అనే ఆలోచనే నాకు కూడా ఉంటుంది కదా అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే ఎవరైతే బేహద్ కార్యక్రమంలో యూట్యూబ్ సేవ కోసం సహయోగం చేశారో వాళ్ళకి చాలా గొప్ప పూజ బేహద్కే బేహద్ స్థానంలో కూడా ఆ బ్రహ్మాండంలో కూడా జరుగుతుంది. మీరంతా కూడా బేహద్కే బేహద్ కళల బ్రహ్మాండానికి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు కదా. ఇలాంటి ఆత్మలకి చాలా చాలా వాల్యూ ఉంటుంది అక్కడ. ఇంకా ఎవరైతే బేహద్ భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోవాలి అనుకుంటూ ఉన్నారో వారికి కొద్ది టైం అనేది ఉన్నది. ఎంత కావాలి అంటే అంత భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు బాపూజీ. ఇంకా ఏమన్నా అడగాలంటే అడగండి అని అడుగుతున్నారు బాపూజీ. ఇంకా అనంతభాయ్ ఏదో ప్రశ్న వేయబోతే నేనైతే జనరల్గా చెప్పాల్సినవని చెప్పేశాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఇంకా హద్దులో ప్రశ్నలకు నేను జవాబు చెప్పను. ఎందుకని అవన్నీ కూడా ఫాల్తూ అనవసరమైనటువంటి ప్రశ్నలు సమాధానాలు కదా. పైకి వెళ్ళే మార్గం నేను చెప్పేశాను, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎలా వెళ్ళాలో అని అర్థం చేయించాను కదా అంటున్నారు బాపూజీ. ఎందుకంటే బేహద్దు బాపు బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు మాటలే చెప్తాను. మీరంతా కూడా బేహద్దులోకి వెళ్ళండి. మార్గం ఏమిటో తెలిసింది కదా. మీ బుద్ధిలో సదా బేహద్దులోనే ఉండాలి. మీ బుద్ధి అంతా బేహద్దులో ఉంచండి. సదా ఖుషీగా ఉండండి. బుద్ధితోటి ఉపరామ్ స్టేజ్లో ఉండండి. కర్మయోగిగా అయ్యి జీవించండి. కాబట్టి బేహద్దు పిల్లలకి ఫుల్ పవర్ ఇచ్చి లాస్ట్ స్టేజ్ వరకు తీసుకొని వెళ్ళాలి అనే బాపూజీ ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరు మరి బేహద్దు పిల్లలు జబర్దస్త్ ప్లానింగ్ నడుస్తూనే ఉంది వాళ్ళ కోసం. కర్మయోగిగా కండి. మీరు మీ పాత జన్మను మర్చిపోండి. ఇది మీది కొత్త జన్మ, మరజీవ జన్మ. ఈ యొక్క మరజీవ జన్మలో జీవిస్తూ ఉండండి. బేహద్కే బేహద్దు స్థానంలోకి వెళ్ళటానికి పురుషార్థం చేయండి. ఇక్కడ అన్నీ బేహద్దుగానే ఉంటాయి పాయింట్స్. దీని గురించి ఆలోచించండి అని అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, పరివర్తన కోసం ఎంత టైం ఉంది, ఇంకా పరివర్తన ఎప్పుడు అవుతుంది అని పిల్లలు అడుగుతున్నారు బాపూజీ అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దీనికి బేహద్దు పిల్లలే తయారు కావాలి. ఎప్పుడైతే బేహద్దు పిల్లలు స్వపరివర్తన అవుతారో అప్పుడు విశ్వ పరివర్తన స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. మరి స్వపరివర్తన అయ్యి కర్మాతీత స్టేజ్కి చేరుకోవాలి కదా. ముందు భావాతీతంగా అయితేనే కర్మాతీతంగా అవుతారు. స్వపరివర్తన అయితేనే మీ ఆత్మజ్యోతి వెలుగుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు అనేక మంది ఆత్మజ్యోతుల్ని మీరు వెలిగించగలుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి బేహద్దు పిల్లలు తప్ప ఈ పనిని ఇంకెవ్వరూ చేయలేరు. బేహద్దు పిల్లలే చేస్తారు. ఆకారి బాపు బేహద్ ఆకారి బాపు చేస్తారు. ఎందుకంటే బేహద్దు పిల్లలకి చాలా హెల్ప్ లైన్ లభిస్తుంది. ఫుల్లుగా హెల్ప్ ఇస్తూనే ఉన్నారు. దీనితోటి మీకు లౌకికంలో కూడా చాలా హెల్ప్ లైన్ లభిస్తూ ఉంటుంది. లౌకికం కూడా చాలా మంచిగా అవుతుంది. లౌకికంని అలౌకికంగా మార్చుకోండి. అలౌకికంలోకి పరివర్తన చేసుకోండి. ఇప్పుడు అలౌకికంగా మార్చుకునేటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది. ఇప్పుడు అదే నడుస్తుంది అని బేహద్ బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. అనంతభాయ్ ఈ తర్వాత పరంశాంతి చెప్తూ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. పరంశాంతి బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా ఇక రాత్రి 10 గంటల నుండి 11 గంటల యోగా కార్యక్రమంలో పాల్గొండి బేహద్ సంకల్పాలు చేస్తూ బేహద్ భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోండి అని అనంతభాయ్ అంటూ ఉన్నారు. అది మరలా పరివర్తన అనేది త్వరగా అవుతుంది. పరం రేటుని భూమి మీదకి దించండి. మీరు జాగృతమైతేనే మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయగలుగుతారు. మీ వల్లే ఇది జరుగుతుందని బాపూజీ చెప్తున్నారు. అందరూ అలర్ట్గా ఉండి మరి బాగా యోగం చేయండి, రోజు కూడా లైవ్లో పాల్గొండి అని చెప్తూ ఉన్నారు. దీనికి వెంటనే బాపూజీ కూడా అందుకొని రోజు రాత్రి 10 నుండి 12 గంటల వరకు మరి వాతావరణం అయితే తమో ప్రధానంగా ఉంటూ ఉంటుంది. మరి మనము 10 నుండి 11 గంటల వరకు టైంని ఎంచుకున్నాం. ఎందుకని అంటే ఆ సమయంలో మీరందరూ కలిసి యోగం చేస్తే వికారి ఆత్మలు కూడా నిర్వికారిగా అయిపోతారు. వాస్తవంగా అయితే 12 గంటల వరకు వికారి ఆత్మల యొక్క సమయం. మరి ఆ సమయంలో వికారి ఆత్మలు చాలా ఫుల్ యాక్టివేషన్లో ఉంటూ ఉంటారు. బేహద్ పిల్లలు ఎవరైతే
మరి యోగం చేస్తారో ఆ సమయంలో సతో ప్రధానంగా తయారు చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే నెగిటివ్ని పాజిటివ్గా చేయాలి, తమో ప్రధానాన్నే సతో ప్రధానంగా చేయాలి. అందుకని ఆ సమయంలో యోగం చేయండి. తర్వాత 1 గంటకు తర్వాత 2 దగ్గర నుంచి అంతా శాంతి ఉంటుంది. వికారి ఆత్మలందరూ 1 గంట తర్వాత నిద్రపోతారు. కాబట్టి ఈ యొక్క సమయాన్ని మీరు ఏదైతే నిర్ణయించుకున్నారో అక్కడ అందరూ కలిసి యోగం చేయండి. యోగ బలాన్ని ప్రయోగించండి. నెగిటివ్ని పాజిటివ్ చేయండి. అప్పుడు మొత్తం కూడా పాజిటివ్ అవుతుంది. ఎక్దం శాంతి, ఎక్దం పరం శాంతి అవుతుంది. 2 గంటల నుండి పాజిటివ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సమయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని విశ్వ పరివర్తన కోసమే ఉపయోగించండి. తమో ప్రధానాన్ని, వాయుమండలాన్ని మార్చేటువంటి డ్యూటీ బేహద్దు పిల్లలది. 10 నుండి 11 గంటల వరకు చక్కగా యోగం చెయ్యండి అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.